वंदे वंदारु मंदारम मिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहम् वन्देऽहं सिन्दूराननम् लम्बोदरम् परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवा करकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भगवान श्री कृष्णचंद्रना चरणारविंदनी अंदर नमस्कार करी भागवत जी ना चरणों नी अंदर वंदन करी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने दशम स्कंदनी कथा में गोपीओना संकल्प ने पूर्ण करवाने माटे व्रजकुमारिका ना रूपनी अंदर भगवाने चीर हरण लीला करी त्यारे वचन आप्युं हतुं के गोपीओ तमारा संकल्प ने कुमारिकाओ तमारा संकल्प ने हूँ पूर्ण करीश। गोपीओ भगवान कृष्ण परमात्मा नु हृदय छे। गोपीओ वेदनी ऋचाओ छे। भगवान कृष्ण परमात्माए गोपीओना संकल्प ने पूर्ण करवाने माटे शरद ऋतुनु आगमन करावामां आव्युं। शरद ऋतुनी रात्रि ने मां चांदो चढ़्यो रे आकाश रे आवेल आशा भैरा ने अमे आविया अने मारे वाले रमायला रास रे। भगवान कृष्ण परमात्माए बधी गोपीओना संकल्प ने पूर्ण करवाने माटे एकोहम बहुश्यामी भगवान एक माथी अनेक थया। बधी गोपीओना संकल्पना पूर्ण करवाने माटे भगवान एक एक गोपीनी साथे भगवाने जुदा जुदा पोताना रूप धारण कर्या अने एवी अद्भुत लीला रासलीला नी थई अने रासलीला गोपीओनी साथे भगवान करे त्यारे एनुं वर्णन करता कविओ एम कहे के नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी काना जड़ी होय तो आप काना जड़ी होय तो आप रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी काना जड़ी होय तो आप काना जड़ी होय तो आप रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथड़ी को वाणी नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथड़ी खोवाणी
પણ એનાથી આગળ વર્ણન કરે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને અને કવિઓ ગાય નાની નાની નથડીને માઈ ભરેલા હીરા 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 નથડી મારી ગોતી આપો સુભદ્રાના વીરા 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 નાગર નંદજી નાલા નંદજી નાલા રાસ રમતા મારું નથડી ખોવાય નાગર નંદજી નાલા નાગર નંદજી રાસ રમતા મારી નથડી ખોવાય નાગર નંદજી નાલા નાગર નંદજી રાવણની કુંજ ગલીમાં બોલે ઝીણામો 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 દાદાજીની નથડીનો દાદાજીની નથડીનો સાંભળ્યો છે ચોર 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 નાગર નંદજી નાલા નાગર નંદજી નાલા રાસ રમતા મારે નથડી ખોવાય કાના ચડી હોય તો આપ કાના ચડી હોય તો રમતા મારે નથડી ખોવાણી કાના ચડી હોય તો આપ કાના ચડી હોય તો રાસ રમતા મારે નથડી ખોવાય નાની નાની નથડીને માઈ ભરેલા હીરા 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 નથડી મારી ગોતી આપો નથડી મારી ગોતી આપો સુભદ્રાના વીરા હીરા હીરા નાગર રાસ રમતા મારું નથડી ખોવાય નાગરી હોય તો નાગરી હોય તો રાસ રમતા મારું નથડી ખોવાય નાગર નંદની નાલાલ નાગર નંદની નાલાલ કાશી રમતા મારી નંદની ગોવાણી નાગર નંદજી નલાલ નાગર નંદજી નલાલ રાસ રમતા મારું નથડી ખોવાય નાગર નંદની નાલાલ નાગર નંદની નાલાલ કાશી રમતા મારી નંદની ગોવાણી નાગર નંદજી નલાલ નાગર નંદજી નલાલ રાસ રમતા મારું નથડી ખોવાય કાના જડી હોય તો આપ કાના જડી હોય તો આપ કાના જડી હોય તો આપ કાના કાશી રમતા મારી નંદની ગોવાણી કાના જડી હોય તો કાના ચડી હોય તો રાસ રમતા મારી નથડી ખોવાય તો કાના ચડી હોય તો રાસ રમતા મારી નથડી ખોવાય
જૂનાગઢમાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા જૂનાગઢમાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા નસરતાય વિઠ્ઠલા હરિઓમ નસરતાય વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ 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 હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા કોને કોને વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા કોને કોને વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા રાધા ઢૂંઢ રહી किसी ने मेरा सामने देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा सामने देखा राधा ढूंढ रही मेरा सामने देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा सामने देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा सामने राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा सामने देखा श्याम देखा गण श्याम 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 देखा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए श्याम देखा गण श्याम देखा 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 राधा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खुवाणी काना जड़ी होय तो रास रमंता मारी नथड़ी खुवाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खुवाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खुवाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खुवाणी नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खुवाणी नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथड़ी खोवानी હવે પોતપોતાના બધા સ્થાન ગ્રહણ કરો. ભગવાન વૈષ્ણવોને વિનંતી છે કે કથા પરિપૂર્ણ થાય, ભગવાનના લગ્ન થઈ જાય અને લગ્ન હોય ત્યાં જમવાનું તો હોય જ ને, એટલે બધાએ જમીને જવાનું છે, પ્રસાદ લઈને જવાનું છે. લગ્ન હોય અને લગ્નમાં આપણે કંકોત્રી આવે ત્યારે શું ગોતતા હોય?
વાડી કઈ રાખી છે, કેટલા વાગે છે, બીજું બધું આડું અવડું કંઈક બહુ ઓછું વાંચી, પણ વાડી કઈ રાખી છે અને જમવાનું કેટલા વાગે છે, આ બે વસ્તુ આપણે બરોબર પાકી કરી લઈ. પણ નિર્મળ પરિવારના હૃદયનો ભાવ છે. આજે જેટલા વૈષ્ણવો આવ્યા છે કથા શ્રવણ કરવાને માટે, એ બધાને અહીંથી વ્યાસપીઠેથી કહું છું હું, પણ આમંત્રણ આપે છે નિર્મળ પરિવાર. પૈસા વગર તો આમંત્રણ ન દેવાય ને. બધા તમારી ઘરે કથા છે, બારોબાર કહી દો છો બધાને, એવું નથી. નિર્મળ પરિવારનો ખૂબ જ હૃદયનો ભાવ છે અને જે ભોજન કરાવીને ખૂબ રાજી થાય છે એવા પરિવારને આંગણે બધા વૈષ્ણવોને વિનંતી, બધા જમીને પ્રસાદ લઈ ભોજન કરીને જાયજો. અને આજે ભગવાનના લગ્ન છે એટલે હૈશે હારું હારું. ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કોઈ દી ક્યાંય નો ખાતો નહીં, લગ્નમાં ખાયો. શું કે તેની ભાવતી વસ્તુ અને કોક દી કોઈ ને એટલે વધારે સારી લાગે. ભગવાનનું અદ્ભુત રાસલીલા આકાશ મંડળની અંદરથી બધા દેવતાઓ આ રાસલીલાના દર્શન કરવા આવ્યા છે. આકાશ મંડળની અંદરથી એ બેન આકાશ મંડળમાંથી દેવતાઓ દર્શન કરવા આવ્યા. સમજા? ભગવાનની રાસલીલાના આવી કથા મને આવડે છે. એક જણાને બોલાવીને કથા પરાણે સંભળાવું એવો છું. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આકાશ મંડળની અંદર દેવતાઓ ભગવાનની આ રાસલીલા જોવાને માટે આવ્યા છે. પણ એ રાસલીલા એની ચર્ચા થતા સમાધિમાં બેઠેલા ભગવાન ભોળાનાથને ખબર પડી કે ભગવાને અત્યારે અદ્ભુત રાસલીલા ગોપીઓની સાથે ભગવાન કરી રહ્યા છે, મારા ઈષ્ટદેવ. એટલે ભગવાન માં પાર્વતીને સાથે લઈ અને આ રાસલીલાના દર્શન કરવાને માટે આવ્યા. પણ અદ્ભુત રાસલીલા જ્યાં જામેલી હતી અને એ દર્શન ભગવાન સદાશિવે કર્યા ને, એટલે મહાદેવજીએ કીધું કે આના ખાલી દર્શન ન હોય, આમાં તો રમવા જવું છે. માં પાર્વતીએ ના પાડી. જોગી તમારું આ કામ નથી, આ નટખટ અને નટવરનું કામ છે. ભગવાન તમે વાઘાંબરને ધારણ કરનારા, પિંગલી જટા ભાલની અંદર ચંદ્ર મુંડની માલા, ડમરૂ અને ત્રિશૂળને ધારણ કરનારા આ મુરલીવાળાની સાથે રાસલીલાનું તમારું કામ નથી નાથ. માં પાર્વતીએ ના પાડી છતાં ભગવાન સદાશિવ જોગી છે. એને જેમ લાલાના દર્શન માટે હઠ કરીને એમ ભગવાન શિવજીએ પાર્વતીની પાસે હઠ કરી કે ના, મારે તો આ રાસલીલામાં રમવા જવું છે, ભલે તે ગમે તે કરવું પડે. એટલે માં પાર્વતીએ ના પાડી. પ્રભુ હાસ કરેગી બ્રિજ કી નારી, માનો બાત હમારી. ભોળાનાથ મારી વાત માની જાઓ. વ્રજવાસીની સ્ત્રીઓ, વ્રજનારી તમારી હાંસી કરશે. ભગવાન કે રસ્તો હું બતાવું. ભોળાનાથ કે ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, सहेली है ये मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस रात को। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को। लगा के बिंदिया जहां तीसरा नेत्र भोले बाबा का, वहां भोले बाबा ने लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। चाल चले मतवाली, चाल चले मतवाली, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, पिंगली जटा ऊपर भोળાનાથે સાડીને ધારણ કરી લીધી અને જ્યાં ત્રીજું નેત્ર ખોલે ને ત્યાં આખા વિશ્વ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એ નેત્ર ઉપર ભગવાને બિંદિયા લગા કે બિંદિયા પહેન કે સાડી અને એનાથી આગળી ભોળિયો નાથ એ ગોપીની જે ચાલ ચાલતો હતો ને, ચાલ ચલે મતવાલી. આ સ્વરૂપ ભોળાનાથનું કેવું હશે? ચાલ ચલે मतवाली, मतवाली चाल कोई स्त्री चाले ने एम भोળાનાથ वागांबर ने धारण करनारो चाले. पण आ वातनी मुरलीधर गिरिराज भगवान कृष्ण नारायण हरि ने खबर पड़ी गई कि मारी रास लीला में मारा दर्शन करवाने माटे मारो भोळियो नाथ हर આજે ગોપી બનીને આવ્યો છે. ભોળાનાથને જોયા ને ગોપીના રૂપમાં, સાડી પહેરેલી, બિંદિયા લગાડી, હાથમાં ગજરા અને એ સ્વરૂપના ઠાકોરજીએ દર્શન કર્યા ને એટલે क्या किया ठाकुर ने? उठाई अपनी बंसी और लगाई होठों पे, ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई, कैसी बजाई, कैसी बजाई, कैसी बजाई। भगवान कृष्ण परमात्माए उठाई अपनी बंसी और लगाई होठों पे, ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई। अरे ओ काना, अरे ओ नटखट बांसुरी पे जाओ बारी बारी, ओ काना बांसुरी पे जाओ बारी बारी, ओ काना बांसुरी पे जाओ बारी बारी, ओ काना बांसुरी पे जाओ बारी बारी। तेरी बांसुरी की धुन लाग न्यारी, मेरी बांसुरी की धुन लाग न्यारी, तेरी बांसुरी की धुन लाग न्यारी, ओ तेरी बांसुरी की धुन लाग न्यारी। ओ काना, अरे ओ नटखट बांसुरी पे जाओ
વારી વારી ओ कान्हा बांसुरी पे जाओ वारी वारी ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे खिसक पड़ी जब सर से साड़ी खिसक पड़ी जब सर से साड़ी पकड़ी जब सर से साड़ी खिसक पड़ी जब सर से साड़ी किसन पड़ी जब सर से साड़ी खिसक पड़ी जब सर से साड़ी किसन पड़ी जब सर से साड़ी खिसक पड़ी जब सर से साड़ी किसन पड़ी जब सर से साड़ी मुस्कुराए बनवारे मुस्कुराए बनवारी मुस्कुराए बनवारी मुस्कुराए बनवारी मुस्कुराए बनवारी मुस्कुराए खिसक पड़ी जब सर से साड़ी मुस्कुराए बनवारी गोकुल में आ गए ओ गोकुल में आ गए बारसी ढोल भंडारी बजकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए ओ 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 गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए બેસી જાઓ બધા ખિસક પડી જબ સર से साड़ी मुस्कुराए बनवारी બધા બેસી જાયજો બધા પોતપોતાના આસન ગ્રહણ કરે હજી એમના લગ્ન થશે ને ત્યારે ઘણી બધી ફોટોગ્રાફી થશે બેસી જાઓ બધા બેસી જાઓ અદ્ભુત ભગવાનની કથા દિવ્ય કથા ચાલે છે દિવ્યાબેનની ઘરે દિવ્ય કથા દિવ્યાબેનની ઘરે ચાલે છે એટલે બધા સાવધાન થઈ અને ભગવાનનું આ દિવ્ય ચરિત્ર શ્રવણ કરો કારણ કે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને વર્ણન કરે છે બધાને બેસી જવાનું કયો બેસી જાઓ બેટા બેસી જાઓ બધા બેસી જાઓ ગાદલા ઉપર વયા જાઓ બધા સરસ ભાઈ હજી હમણાં આપણે લગ્ન વિધિની કરશું ને ત્યારે તમારે જેટલી ફોટોગ્રાફી હોય કરવી બધા તૈયાર તો હું કથા વાંચું આગળ તૈયાર ને અરે વાહ રે વાહ બહુ આનંદ એમાંય પાછો આજે મને સાફો પહેરાવ્યો છે એટલે જાયલો નહીં રહું કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય ભગવાન શિવજી હરિ ના દર્શન કરવાને માટે હર પણ વાઘાંબરને ધારણ કરીને નહીં ગોપી બનીને આવ્યા છે પણ મુરલીનો નાદ થયો ને ભગવાન હરિ પરમાત્માએ કૃષ્ણએ એસી બજાઈ બંસી કે શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલે ભોલેનાથ રે ભોળાનાથ શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી ગયા અને માથા ઉપર જે સાડીનો છેડો રાખ્યો તો ને ભોળાનાથે खिसक पड़ी जब सर से साड़ी मुस्कुराए बनवारी भगवान कृष्ण परमात्मा हसवा लागा अरे रे मारा नाथ गोपी बनी ने आया छे भगवान शिवजी ने आलिंगन आप्યું અને ભોળાનાથ હરિ ને હરનું મિલન થયું હવે બધા આ બાજુ જોવો ને મને કાંઈક ગમે હું કથા વાંચી શકું આ બાજુ જોવો તો એનું કારણ શું છે હું તમારા કપાળમાં જોઈને કથા વાંચું છું ચોપડીમાં જતો તો વાયલો જ આવે નહીં તમે તમારું કરો હું મારું કરું એવું નથી
તમારા લલાટમાંથી વાંચી વાંચીને હું કથા કરું છું, એટલે તમે જેટલા મારી સામે દ્રષ્ટિમાં હો ને એટલી જ કથા અંદરથી નીકળે. આટલો સુંદર રીતે પ્રસંગ ખૂબ જ સારી રીતે ચાલે છે, અને હવે 2 દિવસમાં કોઈની અરે બગાડવું હું ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું અદ્ભુત રાસલીલાનું રહસ્ય, જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન. કોઈ ગોપી નહીં, દરેક ગોપીઓ બ્રહ્મના રૂપમાં સંમિલિત થવાને માટે આવી છે, એને રાસલીલા કહેવામાં આવે. સમગ્ર વાસનાનો ત્યાગ કરાવનારી આ કથા છે ભાગવતજીની અંદર, રાસલીલાની કથા. સુખદેવજી મહારાજ એવું વર્ણન કરે છે, જીવનની તમામ વાસના આ રાસલીલાની કથા જે શ્રવણ કરે ને એની તમામ વાસનાઓ દૂર થાય, વાસનાઓમાંથી મુક્તિ મળે, એવી વાસનામાંથી મુક્તિ અપાવનારી કથા છે આ. હરિને હરનું મિલન થયું અને ભગવાન ભોળાનાથને હરિએ કીધું કે ઓ મોરે ભોલે બાબા, તભી સે વૃંદાવન હુઆ ધામ રે, અને તભી સે ગોપેશ્વર પડા નામ રે. ભગવાન શિવજીનું એક નામ પડ્યું, ગોપીને બન્યા, ગોપી બનીને આવ્યા હતા ને, એટલે ગોપનાથ મહાદેવ. આજે પણ વૃંદાવનની અંદર જવાનું થાય ને તો ત્યાં પણ પ્રભુનું આ સ્વરૂપ છે, શિવજીનું ગોપનાથ મહાદેવનું મંદિર છે. અવશ્ય દર્શન કરજો, કારણ કે જે પોતાના ઈષ્ટદેવને માટે ગોપી બન્યા હતા. શંખચૂડ નામના દૈત્યનો વધ કર્યો, ગોપીઓના સંકલ્પને પૂર્ણ કર્યા. આ બાજુ રાજા કંસે અક્રૂરજીને મોકલા, અને ગોકુળ ગામની અંદર અક્રૂરજી આવ્યા કૃષ્ણ અને બલભદ્રને લેવાને માટે. અક્રૂરજીનો રથ સાયંકાલે ગોકુળ ગામની અંદર આવ્યો, પણ અક્રૂરજી રાજા કંસના દૂત બનીને આવ્યા હતા, કૃષ્ણ અને બલભદ્રને લેવા માટે આવ્યા હતા. ધનુર્યાગ એમાં એક નામ આપ્યું હતું, નિમિત્ત બનાવ્યો હતો કે ધનુર્યાગ રાજા કંસ કરે છે, અને કૃષ્ણ અને બલભદ્રને લેવાને માટે અક્રૂરજીને મોકલવામાં આવ્યા. પણ રસ્તાની અંદર અક્રૂરજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે રાજા કંસનો હું દૂત જનીને જાઉં છું, મને કૃષ્ણ અને બલભદ્રજી રાજા કંસનો દૂત માની અને મને કોઈ બીજી દ્રષ્ટિથી નહીં જોવે ને. ના, મારા ઠાકુર એવા નથી, દયાળુ છે. આવો વિચાર કરતા કરતા હાથમાં ઘોડાની લગામ રથની વિદુરજી ત્યાંથી નીકળ્યા છે મથુરાથી ગોકુળ આવવા માટે, પણ રસ્તાની અંદર ભગવાનનું ચિંતન કરતા હતા ને, એટલે હાથમાંથી ઘોડાની લગામ હતી ની મુકાઈ ગઈ. ઘોડા એની મેળે મેળે ગોકુળ ગામ તરફ પ્રયાણ કર્યું. સાયંકાલ થયો ને ગોકુળ ગામની અંદર અક્રૂરજીનો રથ આવ્યો. ગોકુળ ગામના પાદરની અંદર જ્યાં અક્રૂરજીએ પ્રવેશ કર્યો, એ વખતે ભગવાન થોડી વાર પહેલા ગાયો ચરાવી અને ગોકુળ ગામની અંદર આવ્યા હતા. ગામના પાદરની અંદર ભગવાનના ચરણ ચિહ્નોને જોયા, ગાયોની ખરીના ચિહ્નોને જોયા, એટલે અક્રૂરજીએ નિશ્ચિત કરી લીધું કે ભગવાન હમણાં જ ગાયો ચરાવીને આવ્યા છે. અને ચરણ ચિહ્નો જોયા, ધ્વજ, અંકુશ, પાસ આદિ ચિહ્નો ભગવાનના ચરણોમાં છે. એ બધા ચિહ્નો જોયા ને એટલે અક્રૂરજીએ રથ ઉપરથી ઠેકડો મારી અને ભગવાનના ચરણ ચિહ્નોની ધૂળ હતી રજ, રજની રજમાં કાયા વીર મેં એહી ઈચ્છા મન માહીરે. જલના જીવડા જલમાં જન્મે, જલ માહી મરી જાય રે. કૃષ્ણા કૃષ્ણા કરતા ઉદ્ધવ, પ્રાણ અમારા જાય રે. વ્રજની રજને એને માથે ચડાવી. સાયંકાલે ગૌશાળાની અંદર અનેક પ્રકારના તર્ક વિતર્ક અક્રૂરજી રસ્તામાં કરતા હતા. હું જઈશ એટલે કૃષ્ણ ને બલભદ્રજી દોડતા દોડતા મને લેવા આવશે, બે ભાઈઓ મારો હાથ પકડશે, મને કાકા કહીને બોલાવશે. આ બધા સંકલ્પ જે કર્યા હતા ને, એ નંદાલયની સામે જ્યાં રથ ઉભો રહ્યો અક્રૂરજીનો,
ત્યાં તો બે ભાઈઓએ દોટ મૂકી નાની નાની ડગલી ભરતા ભરતા અક્રૂરજીના બે હાથ, એક હાથ બલભદ્રજીએ જાયલો, બીજો હાથ ભગવાન કૃષ્ણએ જાયલો. રસ્તાની અંદર નાનકડા બાળકો મહેમાનની સાથે વાતો કરે ને એમ અદ્ભુત લીલા કરનારા ભગવાન કૃષ્ણ અને બલભદ્રજીએ કીધું કે કાકા તમે શેના માટે આવ્યા છો? અક્રૂરજીએ કીધું કે તમે રાજા કંસના ભાણે જ છો અને રાજા કંસ મોટો યજ્ઞ કરે છે અને એ યજ્ઞની અંદર હું તમને લેવા માટે આવ્યો છું. બે ભાઈઓ નાચવા માંડ્યા, કૃષ્ણ અને બલભદ્રજી. અમે કોઈ દિવસ મામાનું ગામ જોયું નથી. કાકા નંદ બાબા ના પાડે ને તો આગ્રહ કરજો. બાળકો આવી મહેમાનને ભલામણ કરે ને ઘણી વાર, મેં આગળ પણ વાત કરી હતી ને, મહેમાન ખોટે ખોટું કહેતા હોય ને, અરે આવું છે અમારી ઘરે, એટલું ભૂલમાં મહેમાન બોલી ગયા હોય, પણ પછી ઓલો બાળક છે ને એને ખબર નથી આ ખોટું બોલે છે. એ નાનકડી થેલી ને એમાં એના કપડાં ભરીને મહેમાન જવાની તૈયારી કરે ને એટલે હાયરે ઊભો રહી જાય, હાલો તમે કહેતા હતા ને. પછી મહેમાન મૂંઝાય કે અમારા હચવાતા નથી, આ કોકના કઈ રીતે લઈ જવા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. પણ એ બાળકને દંભની ખબર નથી, એના માટે બધી વસ્તુ સિદ્ધાંત છે, સત્ય છે. કૃષ્ણ અને બલભદ્રજી અક્રૂરજીને સમજાવે, કાકા આગ્રહ કરજો. અને છેલ્લે ભગવાને ત્યાં સુધી કીધું કે જો નંદ બાબા ના પાડે ને અમને મોકલવાની તો તમે સોગંદ દઈજો, સમ દઈજો. અક્રૂરજીને આવું સમજાવતા સમજાવતા નંદાલયની અંદર આવ્યા. ભગવાન ગૌશાળાની અંદર ગાયોની સેવા કરી અક્રૂરજીનું અભિવાદન કર્યું. નંદ બાબાએ રાજોચિત સન્માન કર્યું અક્રૂરજીનું. અને અક્રૂરજીને ભોજન આદિ કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી આગમનનું કારણ પૂછ્યું. અક્રૂરજી આપના આગમનનું કારણ? અક્રૂરજીએ રજૂઆત કરી, નંદ બાબા રાજા કંસ એક ધનુરી યાગ કરે છે અને એ યજ્ઞની અંદર કૃષ્ણ અને બલભદ્રને હું લેવા આવ્યો છું. ત્યાં તો દેહમાંથી કોઈ પ્રાણ માગતા હોય ને દર્દ થાય ને એવું નંદ બાબાને દર્દ થવા લાગ્યું. ના અક્રૂરજી, મારા બલભદ્ર અને કૃષ્ણ હજી નાના છે, રાજા કંસનો હું ભરોસો ન કરું, હું નહીં મોકલું. અક્રૂરજી કહેવા લાગ્યા, રાજા કંસ યજ્ઞ નિમિત્તે બોલાવે છે અને એમાં ભય રાખવાનું કારણ નથી. અક્રૂરજી કહેવા લાગ્યા, હું મન વચન અને કર્મથી કૃષ્ણ અને દાઉની રક્ષા કરીશ. નંદ બાબા ના પાડે. નંદ બાબાની ગોદમાં કૃષ્ણ અને દાઉ બેઠા છે. એને કીધું, નંદ બાબાને ઈશારો કરીને સોગંદ આપો. સમ દેવાના માટે ચેષ્ટા કરવા લાગ્યા. બાળ સહજ લીલા. અક્રૂરજીએ બહુ આગ્રહ કર્યો અને કીધું કે મન વચન અને કર્મથી તમારા બે બાળકની રક્ષા હું કરીશ. આવું કીધું અને નંદ બાબાને મનાવ્યા. નંદ બાબા હા પાડી એટલે બે ભાઈઓ ઊભા થઈને ગોકુળની ગલીઓમાં બધા સખાઓને બારોબાર આમંત્રણ દેવા માટે નીકળી ગયા કે મારા મામા ઈ તમારા મામા, બધાએ આપણે મથુરા જવાનું છે. બધાને આમંત્રણ દઈ આવ્યા. બધા સખાઓને તૈયાર કર્યા અને પ્રાતઃકાલ થયો ને અક્રૂરજીના રથની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અને દાઉજી બેસી ગયા. અક્રૂરજી રથ હંકારવા લાગે અને ગોપીઓના વિરહની વેદના, ગોપીઓએ ભગવાન કૃષ્ણને જોયા, બલભદ્રને જોયા અને અક્રૂરજીને ન બોલવાના શબ્દ ગોપીઓ બોલવા લાગી કે આનું નામ અક્રૂર કોણે પાડ્યું? આ ક્રૂર છે, આપણા દેહમાંથી પ્રાણ લઈ જવા માટે આવ્યો, અને અક્રૂર કહેવાય, આ ક્રૂર છે. એવા શબ્દ ગોપીઓ બોલવા લાગી અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા અને બલભદ્રજી ગોપીઓની સામે જોતા નથી. ગોપીઓ અંદરો અંદર ચર્ચા કરવા લાગી, કેટલો નિષ્ઠુર છે, કેટલો કઠણ છે આ નટખટ, અત્યારે આપણી સામે જોવા પણ તૈયાર નથી. ભગવાનને ખબર છે એકવાર ગોપીની સામે મારી દ્રષ્ટિ મળી જાય તો મારા લીલાના કાર્યને હું આગળ વધારી નહીં શકું, મામાના ગામ નહીં જઈ શકું, મામાનો વધ નહીં કરી શકું, હજી ઘણી લીલા બાકી છે.
ગોપીઓની સામે પ્રભુ દ્રષ્ટિ મેળવતા નથી. પણ આંખની અંદર જે પાપણો હોય એ મટકું મારે ને, પલક થાય ને, પલકારો જેને કહેવામાં આવે, એ પલકારો માર્યા વગર જ્યાં સુધી અક્રૂરજીના રથની ધજા દેખાણી ને ત્યાં સુધી ગોપીઓએ પ્રભુના દર્શન કર્યા. અક્રૂરજીનો રથ દેખાતો બંધ થઈ ગયો. સાયંકાલે મથુરા નગરીની અંદર અક્રૂરજી એને રાજોચિત ઉતારા આપ્યા. ભગવાન કૃષ્ણ અને બલભદ્ર એની સાથે ગાડાની અંદર બેસીને આવેલા બધા બાળ સખાઓ એને લઈને મથુરા નગરીની અંદર પ્રવેશ કર્યો. પ્રવેશ કરીને અક્રૂરજીએ રાજા કંસને સમાચાર આપ્યા કે કૃષ્ણ અને બલદાઉને લઈને આવ્યો છું. રાજા કંસે મલ, તોસલ, ચારુણ અને મુષ્ટિક 4 મલને તૈયાર કર્યા. 4 મલને કીધું કે તમારે કૃષ્ણ અને દાઉની સાથે યુદ્ધ કરતા કરતા બેયનો નાશ કરવાનો છે. યજ્ઞશાળાના દ્વાર ઉપર એક મહાવતને બોલાવીને કુવડાપી નામના હાથીને રાખવામાં આવશે અને જેવા કૃષ્ણ અને બલભદ્ર અંદર પ્રવેશ કરે એટલે હાથીના પગ નીચે ને કચડી કૃષ્ણ અને બલભદ્રને મારવાના છે. આવી સૂચનાઓ દીધી રાજા કંસે અને એક મોટો મંચ બનાવી અને રાજા કંસ ત્યાં બિરાજમાન થાય અને એ સભાની અંદર ભગવાન કૃષ્ણના સંહારને માટે, કૃષ્ણને મારવાને માટે અનેક પ્રયત્નોની તૈયારી કરી લીધી અને પોતાના મોતને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરી લીધો રાજા કંસે. આ બાજુ ઉતારાની અંદર વિશ્રાંતિ લઈ અને ભગવાન કૃષ્ણ અને દાઉ બાલ સખાઓની સાથે મથુરા નગરી, આપણે મામાનું ગામ કોઈ દી જોયું નથી, ગામ પર્યટન કરી. આ ગામ કેવું છે જોઈ લઈ. ગામ પર્યટન કરવા માટે નીકળ્યા. ત્યાં પેલો વેલો એક રજક એટલે ધોબી સામે મળ્યો. માથા ઉપર મોટું બધું પોટલું વસ્ત્રનું અને ધોબી સામે મળ્યો. પણ ધોબીના મસ્તક ઉપર જે પોટલું હતું એમાં રાજોચિત વસ્ત્ર હતા. બાલ સખાઓએ કનૈયાને કીધું, કનૈયા આ ધોબીની પાસે વસ્ત્ર બહુ સુંદર છે અને એ જો વસ્ત્ર આપણે પહેરી લઈને તો મામાના ગામમાં આપણો વટ પડી જાય. બાલ સખાઓએ આવી ઈચ્છા કરી એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ ધોબીને ઊભો રાખ્યો. ક્યાં જાસ? ત્યાં તો ધોબી ન બોલવાના શબ્દ બોલવા લાગ્યો. આ કોઈ છાણવાસીડા કરતા ગોવાળિયાને પહેરાય એવા વસ્ત્રો નથી. હું રાજા કંસનો ધોબી છું અને એના રાજોચિત વસ્ત્ર છે અને ઈ વસ્ત્ર રાજા મહારાજાઓને શોભે એવા વસ્ત્ર છે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે અત્યારે ક્યાં હું રામ થઈને આવ્યો છું. રામા અવતારમાં તું વાત કરે ને હું સીતાનો ત્યાગ કરી દઉં. અત્યારે તો કૃષ્ણ અવતાર લઈને આવ્યો છું. એટલે ભગવાને રજકની પાસે જઈને કીધું કે આપી દે આ બધા વસ્ત્ર, મારા સખાઓને ગમે છે. ધોબી આપવાની ના પાડીને ન બોલવાના શબ્દ બોલ્યો ને ત્યાં ભગવાને એક જ મુષ્ટિનો અને ધોબીના ત્યાં ને ત્યાં જય શ્રી કૃષ્ણ દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયો અને સખાઓને આજ્ઞા કરી દીધી લઈ લ્યો, તમને ગમે એ તમારા. બધા બાલ સખાઓ જુદા જુદા રાજોચિત સન્માન એવા સુંદર મજાના કિંમતી વસ્ત્ર બધાએ ધારણ કરી લીધા. પણ કોકના વસ્ત્ર પહેરી તો માપ સાઈઝ વગરના હોય ને, કોકને લાંબા ને કોઈને ટૂંકા કોઈને પોળા, આવ્યા માપ વગરના વસ્ત્ર બધાએ પહેરી લીધા. પણ એક દરજી ભગત હતા, જેમ સબરી ફળ વેચવા વાળી એમ મથુરા નગરીની અંદર એક દરજી હતા. એ દરજી બાપા ભગતે મનમાં સંકલ્પ કર્યો હતો કે એકવાર ભગવાન કૃષ્ણ મથુરાની અંદર રાજા કંસને મારવા માટે આવશે એટલે જગતના બધાય કામ એને મૂકી દીધા, કોઈની સિલાઈ કરવાનું બંધ કરી દીધું. એકવાર કૃષ્ણ આવી અને મારી હાટડીએ આવી અને એનું વસ્ત્ર હું સીવી દઉં ને એટલે મારું જન્મ સાફલ્ય થઈ જાય.
આવા હૃદયની અંદર ભાવ દરજી ભગતને હતા. એટલે ભગવાનની દરજીની મનોકામના પૂર્ણ કરવાને માટે એની હાટડીએ જઈને કીધું કે અમારા બધા બાલ સખાઓને અમારા વસ્ત્ર બધા માપ સાઈઝ વાળા કરી દે. દરજી ભગતનો સંકલ્પ આજે પૂરો થતો હોય. આજે મારી હાટડીએ ભગવાન આવ્યા, મારું જન્મ સફળ થઈ ગયો. બધાને માપ સાઈઝ વાળા વસ્ત્ર પરિધાન કરાવી દીધા. આગળ જતા માળી આવ્યો. હાથની અંદર સુંદર ગુલાબ, ડોલર, ચંપા આદિની પુષ્પમાલા તેની પાસે હતી. અને રસ્તામાં માળા લઈને જાતો હતો. ભગવાન કૃષ્ણએ ઉભો રાખ્યો. માલી, આ માલા કોના માટે લઈ જાસ? તો કે હું મહારાજા કંસનો માળી છું અને આ મારી બનાવેલી પુષ્પની માળા રાજોચિત સન્માન થતું હોય અને મહારાજા કંસ મારી માળાને ધારણ કરે છે. પણ માળીને ખબર હતી કે ધોબીની હું સ્થિતિ થઈ. એટલે ભગવાન માગે નહીં પેલા કીધું જો તમારે જોતી હોય તો તમારી. ધોબીના સમાચાર મળી ગયા હતા ને એટલે માળીએ સામેથી કહી દીધું જો તમારે જોતી હોય તો તમારી. બધી માળા ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માને સમર્પિત કરી દીધી. બધા બાલ સખાઓ એક એક માળા ધારણ કરી લીધી. માળા ધારણ કરીને હાથની અંદર 3 અંગેથી વાંકી એવી કુબજા નામની રાજા કંસની દાસી રોજ એનું ઘસેલું કેસરી તિલક, કેસરવાળું તિલક રાજા કંસના લલાટની અંદર લગાડવા માટે જાય. પણ 3 અંગેથી વાંકી હતી. એને ભગવાને ઊભી રાખી. કુબજા ક્યાં જાસ? તો કે રાજા કંસને હું તિલક કરવા, મારું તિલક એને બહુ પ્રિય છે. સુગંધિત કેસર, કર્પૂર, અષ્ટગંધ આદિથી બનાવેલું આ ચંદન હું રાજા કંસને રોજ સમર્પિત કરું છું. ભગવાન કે રાજા કંસ રે તો એના લલાટમાં તિલક કરીશ ને. હવે આ ચંદનની જરૂર નથી. મારા બાલ સખાઓને અને અમને બધાને લગાડી દે. કુબજાએ કીધું કે તમે ગોપીઓના સંકલ્પને પૂર્ણ કર્યો છે એવો મારો સંકલ્પ પ્રભુ પૂરો કરો. તો આ અષ્ટગંધ વાળું તિલક આજથી તમારા ચરણોમાં સમર્પિત. કુબજાને ભગવાને વચન આપ્યું કે જે કાર્ય કરવાને માટે હું આવ્યો છું એ પૂર્ણ થશે એટલે તારા સંકલ્પને હું પૂર્ણ કરીશ. ધનુર્યાગ જે યજ્ઞશાળામાં છે એના દ્વાર ઉપર પ્રભુ પહોંચ્યા. ઉડાપીર નામનો હાથી દ્વારની વચ્ચે ઊભો તો. બલભદ્રજીએ પડકાર કર્યો, એ મહાવત લઈ લે આ હાથીને. બલભદ્રજીએ કીધા છતાં મહાવતે હાથીને હટાવ્યો નહીં. અને હાથી બલભદ્ર અને કૃષ્ણને મારવા તૈયાર થાય એ પહેલા બલભદ્રજીએ હાથીના દંડસ્થળ ઉપર એક જ મુષ્ટિનો પ્રહાર કર્યો અને એનો દાંત ખેંચીને કાઢી લીધો. એક મુષ્ટિનો પ્રહાર ભગવાન કૃષ્ણએ કર્યો અને બીજો દાંત હાથીનો ખેંચી લીધો. ભીમસેન જેમ ખભા ઉપર ગદાને ધારણ કરી અને પ્રવેશ કરે ને એમ કૃષ્ણ અને બલભદ્રજી હાથીનો દાંત ખભા ઉપર ધારણ કરી અને રંગ મંજપની અંદર પ્રવેશ કરતાની સાથે ચારુણ, મુષ્ટિક, મલ અને તોસલ આવા 4 મલો એની સામે કુસ્તી કરવાની હતી, યુદ્ધ કરવાનું હતું અને એમાં એને હરાવવાના હતા. ભગવાન કૃષ્ણ અને બલભદ્રજી મલ, તોસલ. પણ સભાની અંદર બેઠેલા માણસો હાહાકાર કરવા લાગ્યા. ક્યાં નાના નાના બાળકો અને ક્યાં આ બધા બલવાન મલ્લો? એની સામે યુદ્ધ હોય? આ અનીતિ કહેવાય, આ અધર્મ કહેવાય. છતાંય ભગવાન વાલો મારો રાખે ન કોઈ ન ઉધારો, હારે એવો શેઠ પ્રમાણિક સાણો. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ જરાય વાર લગાડ્યા વગર બલભદ્રજીને આજ્ઞા કરીને તે મલની શાળામાં પ્રવેશ કર્યો. એક એક મુષ્ટિના પ્રહારથી મલ, તોસલ, ચારુણ અને મુષ્ટિક 4 મલ્લોના દેહમાંથી પ્રાણ. પણ 4 મલ્લોના મૃત્યુ થયા ને એટલે રાજા કંસને પોતાનો સાક્ષાત્કાર દેખાવા લાગ્યો કે આ નાની અવસ્થાની અંદર મારા આ બલવાન મલને મારે
હવે નિશ્ચિત આ દેવકીનું 8મું સંતાન મને મારવાને માટે જ આવ્યું છે. મંચ ઉપરથી એને બકવાટ ઉપડી ગયો, ન બોલવાના શબ્દ બોલવા લાગ્યો. લઈ જાવા કૃષ્ણને, લઈ જાવા બલભદ્રને. પણ સભાની અંદર, યજ્ઞશાળાની અંદર ભગવાને જ્યારે પ્રવેશ કર્યો ને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે કે રાજા, ભગવાન જ્યારે એ રંગમંડપની અંદર આવ્યા ત્યારે 10 રીતે જેનો જેનો જેવો ભાવ એવા ભગવાન 10 સ્વરૂપે દેખાણા. મલ્લાનામ અસનીનુણામ સ્ત્રીણામ સ્મરો મૂર્તિમાન. મલ્લોને વજ્ર જેવા કઠણ દેખાણા, સ્ત્રીને સાક્ષાત કામદેવ જેવા ભગવાન દેખાણા. વૃષ્ણિકુળને પોતાના શાસક, રાજાઓને પોતાનો ચક્રવર્તી રાજા, માતા પિતાને પોતાનું નાનકડું બાળક હોય એવા દેખાણા. અને રાજા કંસને મૃત્યુર્ભોજપતે વિરાડ વિદુષામ તત્વમ પરમ યોગિનામ વૃષ્ણિ નામ પર દેવતા વિદિતા રંગમ ગતસાગ્રજ. સાક્ષાત કાળનું રૂપ રાજા કંસને દેખાણું. ભગવાનના દર્શન કાળના રૂપમાં થયા. પણ મદારીનો કોઈ માણસ ખેલ કરતો હોય અને કોઈ વાંસનો સહારો લગાડી અને છલાંગ મારે ને, એમ નાનકડા નટખટ અને નટવરે એક વાંસનો સ્તંભ લીધો અને એનો ટેકો લગાડી અને મોટી છલાંગ લગાડીને રાજા કંસના સિંહાસન ઉપર બેઠો હતો. ત્યાંથી ચોટલો ઝાલી અને ભગવાનની છાતી ઉપર ચડી ગયા. જોઈ લે રાજા કંસ, આકાશવાણીને યાદ કરી લે. દેવકીનું 8મું સંતાનને તારો કાળ. ભગવાન નારાયણ પરમાત્મા, કૃષ્ણ પરમાત્માએ એક જ મુષ્ટિનો પ્રહાર રાજા કંસના દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા. રાજા કંસની 2 પત્ની અષ્ટિ અને પ્રાપ્તિ જરાસંધની પાસે જઈને કીધું કે મારા પતિનો નાશ કરનાર કૃષ્ણ છે, અમને વિધવાપણું પ્રાપ્ત થયું હોય તો એનું કારણ કૃષ્ણ છે. જરાસંધ એની સામે યુદ્ધ કરવાને માટે તૈયાર થયો. ભગવાન કૃષ્ણની સામે યુદ્ધ કરતા કરતા એ પહેલા ભગવાન કૃષ્ણએ કુબજાના સંકલ્પને પરિપૂર્ણ કર્યો. ગુરુ સાંદીપનીના આશ્રમની અંદર જઈ અભ્યાસ કર્યો. અભ્યાસ કરી અને ગુરુ દક્ષિણાની અંદર મૃત્યુ પામેલો દીકરો એને દક્ષિણામાં સમર્પિત કર્યો. આ બાજુ જરાસંધની સામે યુદ્ધ કરતા કરતા ભગવાન એક લીલા કરી અને લીલાની અંદર રણ છોડીને ભાગ્યા. ભાગતા ભાગતા જુનાગઢની અંદર જ્યાં મુચકુંદ ગુફા જે દેખાય છે રેવતી કુંડ ઉપર, ત્યાં ભાગતા ભાગતા ત્યાં રાજા કાલયવને ભગવાનનો પીછો કર્યો. ભગવાનને પકડવાને માટે પ્રયત્ન કર્યો અને પ્રયત્ન કરતા કરતા રાજાએ ઘણા સમયથી ભગવાનની પાસે નિદ્રા માગી હતી. એટલે કાલયવનનો પ્રભુ કે હું નાશ ન કરું. મુચકુંદ રાજા યુદ્ધથી વિશ્રાંતિ લેવા માટે ત્યાં ભગવાનની પાસે નિદ્રાની માગણી કરી હતી. એટલે ભગવાને કીધું કે જા, હું તને વરદાન આપું છું, તારી નિદ્રામાં કોઈ ખલેલ કરશે તો તને તારી દ્રષ્ટિ પડતાની સાથે બળીને ભસ્મ થઈ જશે. આવું વરદાન મુચકુંદ રાજાને આપવામાં આવ્યું હતું. અને ભગવાનને બરોબર યાદ છે, ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પાણી છાડી કૃષ્ણ પરમાત્મા ભાગતા ભાગતા મુચકુંદ ગુફા તરફ ગયા. અને જ્યાં મુચકુંદ રાજા સૂતો હતો ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતાનું ઉત્તરીય વસ્ત્ર, પોતે ઓઢેલું પીળું પિતાંબર હતું ને, એ મુચકુંદ રાજાને ઓઢાડી દીધું અને ભગવાન ત્યાંથી પલાયન થઈ ગયા. કાલયવન ભગવાનને ગોતતો ગોતતો પાછળ આવ્યો મારવાને માટે, પણ ભગવાનનું ઉત્તરીય વસ્ત્ર મુચકુંદ રાજાની માથે જોયું ને એટલે એમ થયું કે અહીંથી આ ભાગી શક્યો નથી કૃષ્ણ, એટલે માથે ઉપવસ્ત્ર ઓઢીને સૂઈ ગયો છે.
અવિવેકની સાથે મુચકુંદ રાજાની માથે પધરાવેલું પીતાંબર જ્યાં ઉઠાયું કાલ યવને અને મુચકુંદ રાજા નિદ્રામાંથી ભંગ થયો અને જ્યાં દ્રષ્ટિ કરી ત્યાં કાલ યવનને બાળીને ભસ્મ કરી દીધો. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ આવી લીલા કરી અને દ્વારિકા નગરીનું રાતોરાત વિશ્વકર્માની સાથે વિશ્વકર્માની આજ્ઞાથી ભગવાને દ્વારિકાપુરીનું નિર્માણ કર્યું. સમુદ્રના મધ્ય ભાગની અંદર દ્વારિકા નગરીની રચના કરી, પણ આ બાજુ વિદર્ભ નગરની અંદર ભીષ્મક નામે રાજા હતા અને ભીષ્મક રાજાને ત્યાં વિદર્ભ નગરની અંદર ભીષ્મક રાજાની દીકરીનું નામ છે રૂક્ષ્મણી. નાની હતી ને ત્યારથી ભગવાન ના અનન્ય ભક્ત એવા નારદજીની પાસેથી ભગવાનના રૂપ ગુણ એને શ્રવણ કરતા કરતા રૂક્ષ્મણીજીએ નાનપણથી નિશ્ચિત કર્યું હતું કે હું લગ્ન કરીશ તો કૃષ્ણની સાથે. પણ રૂક્ષ્મણીનો ભાઈ હતો ને રૂકમૈયો, એને રૂક્ષ્મણીના લગ્ન શિશુપાલની સાથે નક્કી કરી લીધા. શિશુપાલ એની સાથે લગ્ન નક્કી કરી નાખ્યા. અનઈચ્છાએ રૂક્ષ્મણીજીની ઈચ્છા તો ભગવાન કૃષ્ણની સાથે વરવાની હતી, પણ રૂકમૈયાએ પોતાની બેન શિશુપાલની સાથે લગ્ન કરવાને માટે નિશ્ચિત કરી લીધું. સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો અને આ બાજુ વિદર્ભ નગરની અંદર ભીષ્મક શિશુપાલ એ દુલ્હાના રૂપની અંદર તૈયારી થવા લાગી અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહની તૈયારી વિદર્ભ નગરની અંદર થાય એવે વખતે રૂક્ષ્મણીજીને ચિંતા થઈ પડી કે અરે રે, મારે મારો હાથ ઠાકુરના હાથમાં આપવો તો એના બદલે આ શિશુપાલ એવા કામી રાજાના હાથમાં મારો હાથ જાશે. રૂક્ષ્મણીજી એક બ્રાહ્મણને બોલાયો. બ્રાહ્મણને રૂક્ષ્મણીજી એક પત્ર લખી અને કીધું કે ભૂદેવ, આ પત્ર ભગવાનના હાથમાં આપજો, મારા નારાયણના હાથમાં આપજો, મારા નાથના હાથમાં આપજો. આવી ભલામણ કરી અને બ્રાહ્મણના હાથની અંદર પત્ર આપ્યો. પત્ર લઈ અને ભૂદેવ આવ્યા દ્વારિકા નગરીની અંદર. દ્વારિકાની અંદર પત્ર લઈને ભૂદેવ આવ્યા. ભરી સભામાં પ્રભુ બેઠા છે અને વિદર્ભ નગરથી આવું છું અને રૂક્ષ્મણીજી એક આપને પત્ર મોકલો છે, એ લઈને આવ્યો છું, તમારા હાથમાં આપવાનું કીધું છે. ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે મારો પત્ર ગુપ્ત ન હોઈ શકે. ભૂદેવ, તમે જ સંભળાવો, એમાં શું લખ્યું છે? ભરી સભાની અંદર બ્રાહ્મણ પત્રને હાથમાં લઈ અને વાંચતો જાય ને ભગવાનને કહેતો જાય. રૂક્ષ્મણીજીએ લખેલો પત્ર બહુ સુંદર છે. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતાં તે નિર્વિશ્ય કર્ણ વિવરે હરતો ગતાપમ રૂપમ દશામખિલાર્થલાભમ ત્વય્યુતા વિશતિ ચિત્તમપત્રપમ મે. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતામ તે નિર્વિશ્ય કર્ણ વિવરે હરતોંગતાપમ. હે પ્રભુ, નાનપણથી નારદજી દ્વારા તમારા ગુણ રૂપ એને મેં શ્રુત્વા સાંભળ્યા છે. ત્યારથી મેં મન વચન અને કર્મથી એક સંકલ્પ કરી લીધો છે
કે પ્રભુ મારો હાથ કોઈ અન્ય પુરુષના હાથમાં, કોઈ રાજાના હાથમાં મારો હાથ નહીં આપું, તમે આવીને મારું પાણી ગ્રહણ કરો. એક પછી એક શ્લોકની અંદર બહુ સુંદર ભાવ પ્રદર્શિત કર્યા. એક શ્લોકની અંદર એવું કીધું કે પ્રભુ તમે સિંહ છો અને હું સિંહનો ભાગ છું, અને સિંહનો ભાગ શિશુપાલ જેવા શિયાળિયા આવીને લઈ ન જાય એનું ધ્યાન રાખીને પ્રભુ તમે જલ્દીથી આવો અને મારું પાણી ગ્રહણ કરો. અને છેલ્લે ભગવાનને ભય બતાવ્યો કે પ્રભુ આ દેહની અંદર પ્રાણ છે ત્યાં સુધીમાં તમે આવી જાઓ, પણ જો મારો ભાઈ રૂકમૈયો શિશુપાલના હાથમાં મારો હાથ આપશે ને એ પહેલા હું દેહમાંથી પ્રાણ કાઢી નાખીશ. એટલા માટે મોડું ન કરતા પ્રભુ જલ્દીથી પધારીને મારા સંકલ્પને તમે પૂરો કરજો. આવું રૂક્ષ્મણીજીએ પત્રની અંદર લખ્યું હતું. અને બ્રાહ્મણે કીધું કે કૃષ્ણ હું રૂક્ષ્મણીને શું જવાબ આપું? ભગવાન કે જવાબમાં હું તમારી સાથે આવું છું. જવાબ નહીં, હું તમારી સાથે જ આવું છું. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ અશ્વ